Good morning to all. Today now discuss the topic is known as class 12th standard Biobotany. Unit 7 Chapter 3 Chromosomal basis of inheritance. From the previous class discussed about the topic is known as Chapter 2 Genetics, Classical Genetics. So let us now discuss about the topic is known as Chapter 3 Chromosomal basis of inheritance. Okay, chapter outline: the chromosomal theories of inheritance, chromosome behavior and gene behavior. The living organism body contain cells. The cells contain the spherical shaped organelle is known as nucleus. The nucleus contain chromatin reticulum. During the cell division, the chromatin reticulum is unwound to form a thread-like structure is known as chromosome. ஸோ இப்போ குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லாங் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ரிப்பன் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம். ஸோ குரோமோசோமல் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது குரோமோசோம் பிஹேவியர் அண்ட் ஜீன் பிஹேவியர். த குரோமோசோம் கண்டைன் ஜீன்ஸ், த ஜீன்ஸ் கண்டைன் டிஎன்ஏ. ஓகே, த நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் லிங்கேஜ். லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் டூ டைப்: complete linkage and incomplete linkage. Example: eye color in Drosophila. Drosophila is nothing but palapuchi. And seed color in mice. The next topic: crossing over and recombination and gene mapping. Holiday model recombination, 3-point test cross and 2-point test cross இருக்கு. இதோடு ஒரு பெட்டர் எஃபிஷியண்ட்டான டெஸ்ட் கிராஸ் எது அப்படின்னா 3-point டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ். எக்ஸாம்பிள்: செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி இன் நிக்கோட்டியானா. நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் பிளான்ஸ். எக்ஸாம்பிள்: ஸ்பீரோகார்பஸ், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரையோஃபைட்ஸ். another one of the example papaya and mice. The next topic is mutation, types of mutation and mutagenic agents and their significance. The mutation is classified into two types: point mutation and chromosomal mutation. Okay, let's now discuss about the chromosomal theories of inheritance. What is mean by inheritance? The transmission of the characters from one generation to another generation is known as inheritance. And the concept of Mendelian concept, inheritance-க்கு எது ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஜீன்ஸ் ஆர் ஃபேக்டார்ஸ். அதாவது the cell contain nucleus, the nucleus contain chromatin reticulum, the chromatin reticulum contain chromosome, the chromosome contain genes, the genes contain DNA. And Mendelian time of periodல மென்டலோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா the inheritance of character from one generation to another generation, it is responsible for factors, அதாவது அல்லீல்ஸ். அந்த டைம் ஆஃப் பீரியடில் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா நேம் கொடுக்கல. பட்டு குரோமோசோமல் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது குரோமோசோம் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. கிரிக்கர் ஜோஹன் மெண்டல் 1865 studied the inheritance of well-defined characters of pea plant, but several reasons it was unrecognized till 1900. So Mendel is proposed different type of concept, அதாவது mono hybrid cross and di hybrid cross and tri hybrid cross. So Mendel is said that the factors are alleles are factors தான் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா the transmission of character from one generation to another generationக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். பட் அந்த டைம் ஆஃப் பீரியடில் அந்த கான்செப்டை யாருமே என்ன பண்ணலை அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணலை. பிகாஸ் ஸோ மீடியா அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்குது அப்படின்னா நான் அவைலபிலிட்டி, அண்டு நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறது என்னவா இல்லை அப்படின்னா ஃபேமஸாக இல்லை. அண்டு ஸோ சார்லஸ் டார்வினோட தியரிஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் மோஸ்ட்லி
மோஸ்ட்லி கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணதுனால மென்டலோட கான்செப்டை வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணலை அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணலை. ஆஃப்டர் தட் 3 scientists டி விரிஸ் அண்ட் கார்ல் கரன்ஸ் அண்ட் டி ஷெர்மாக் independently rediscovered the mental result and the inheritance of character. ஸோ இந்த 3 scientists, அதாவது இந்த 3 ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் அகைன் மென்டலோட ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீடிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக தான் மென்டலோட நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ கிரிகர் ஜோஹன் மென்டல் இஸ் நவுன் அஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம், ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் ஃபார் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ கிரிகர் ஜோஹன் மென்டல் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பிரான்ச்சே வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா எவல்யூஷனாக இருக்காது. ஸோ த கிரிகர் ஜோஹன் மென்டல் இஸ் நவுன் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ வேரியஸ் சைட்டாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ அப்சர்வ்டு செல் டிவிஷன் டியூ டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் மைக்ரோஸ்கோப்பி. ஸோ மென்டலியன் டைம் ஆஃப் பீரியடில் மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகலை அப்படின்னா டெவலப் ஆகலை. ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும் அண்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், எந்த ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பியும் வந்து என்ன ஆகலை அப்படின்னா டெவலப் ஆகலை. பட் அந்த டைம் ஆஃப் பீரியடில் மென்டல் சொன்னது என்ன அப்படின்னா த கேரக்டர்ஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஃபேக்டார்ஸ் ஆர் அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஆஃப்டர் தட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக மைக்ரோஸ்கோப்பியோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ வேரியஸ் சைட்டாலஜிஸ்ட், வாட் இஸ் மீன் பை சைட்டாலஜி? த ஸ்டடி ஆஃப் த செல் இஸ் கால்டு சைட்டாலஜி. ஸோ இப்போ செல்லை பற்றி டீப்பாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. செல் அண்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் அண்டு செல் டிவிஷன் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமை பற்றி டீப்பாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, this leads to discovery of structure inside the nucleus. I am already told the living organism body is made up of cell. The each cell is made up of spherical shaped organelle is known as nucleus. The nucleus contain chromatin reticulum. The chromatin reticulum during the cell division the chromatin reticulum is unwind. அதாவது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கட் ஆகும்போது each chromatin reticulum is converted into worm shaped structure formed during the cell division is called chromosome. இந்த chromosome அப்படிங்கிறது colored bodies visualized by staining. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டெயின், இயோசின் அண்ட் ஹெமட்டோசைலின், இந்த மாதிரியான ஸ்டெயினை நீ வந்து செல் டிவிஷனில் நீ ஸ்டெயின் பண்ண அப்படின்னா அந்த குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வியூ ஆகும். ஓகே, an organism which possesses 2 complete basic set of chromosome is known as diploid அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ diploid is nothing but 2 set of chromosome is called diploid. எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆல் somatic cell example for diploid. நெக்ஸ்ட்டு, a chromosome consisting of long continuous coiled piece of DNA in which genes are arranged in linear order. So I am already told the chromosome அப்படிங்கிறது long thread like ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்பன் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம். இந்த குரோமோசோம், இந்த குரோமோசோமுக்குள்ளே தான் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா காயில்டு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த டிஎன்ஏவில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது லீனியர் ஆர்டரில் வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஈச் ஜீன்ஸ் ஹேஸ் எ டெஃபினிட் பொசிஷன் இஸ் கால்டு லோக்கஸ். அப்போ ஒவ்வொரு ஜீனும் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லோக்கஸ் ஆன் எ குரோமோசோம். திஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் ஹெரிடிட்டரி யூனிட். அப்போ இந்த ஜீன்ஸ் தான் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஹெரிடிட்டரி யூனிட்ஸாக இருக்குது. அதாவது ஹெரிடிட்டரி யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் த கேரக்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஜீன்ஸ். பட் மென்டலியன் பீரியடில் அது வந்து ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலை அப்படின்னா நேம் கொடுக்கல. பிகாஸ் அந்த டைம் ஆஃப் பீரியடில் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகலை. பட் இருந்தாலுமே மென்டல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஃபேக்டார் ஆர் அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ the hereditary unit is called genes. Chromosomal theories of inheritance state that Mendelian factors, அதாவது genes, have specific locus, position
அப்போ ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது குரோமோசோமில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லோக்கஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் லோக்கஸ்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லோக்கஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அந்த குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கேரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஓகே, the next topic is Zutton and Boveri chromosome theory. And Zutton and Boveri அப்படிங்கிறது two type of scientist. D. Boveri 1902, he was responsible for developing the chromosomal theories of inheritance. அப்போ போவெரி அப்படிங்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்டு த குரோமோசோமல் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. த நெக்ஸ்ட்டு W.S. Zutton 1902 independently recognized a parallelism. அதாவது parallelism அப்படிங்கிறது சிமிலாரிட்டி எதுக்கும் பிட்வீன் கேப்பில் அப்படின்னா பிஹேவியர் ஆஃப் குரோமோசோம் அண்டு மென்டலியன் ஃபேக்டார். அப்போ மென்டலியன் ஃபேக்டாருக்கும் பிஹேவியர் ஆஃப் குரோமோசோமுக்கும் பிட்வீன் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டியை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா W.S. Zutton அப்படிங்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் 1902. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு Zutton அண்ட் போவெரி 1903 இண்டிபெண்டன்ட்லி ப்ரப்போஸ்டு த குரோமோசோம் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதாவது குரோமோசோம் தான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப்ஸ்ப்ரிங். நான் என்னுடைய தாத்தா மாதிரி இருக்கேன், பாட்டி மாதிரி இருக்கேன், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் எது அப்படின்னா குரோமோசோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா Zutton அண்ட் போவெரி. The Zutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and it is called chromosomal theories of inheritance அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு Zutton and Boveri chromosome theory because the two type of scientists mainly proposed this type of concept. So the concept is known as Zutton and Boveri chromosome theory of concept அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The next topic is salient features of the chromosomal theories of inheritance. It is one of the important 3-mark question book pack. The somatic cells of the organism. அப்போ living organism, for example plant இருக்கட்டும் and animals and for example human, the living organism body contain 2 type of cells. The first type of cell is called somatic cells. The second type of cell is called gamete cell. It is otherwise known as germ cell அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ சொமேட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது அதர் தென் கேமிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்ம் செல் அப்படிங்கிறது அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கேமிட் செல். இட் இஸ் அதர்வைஸ் நவுன் அஸ் ஜெர்ம் செல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆல் அதர் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இஸ் நவுன் அஸ் சொமேட்டிக் செல்ஸ். த சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 2 identical set of chromosome. அப்போ 2 identical set of chromosome அப்படின்னு சொல்லும்போது one set is received from female and other set is received from male. For example, in human, father and mother both members ரெண்டு பேரும் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஜைகோட் இஸ் ஃபர்தர்லி டெவலப்டு இன்டு எம்ப்ரியோ. த எம்ப்ரியோ இஸ் ஃபர்தர்லி டெவலப்டு இன்டு எங்கோன்ஸ். அந்த எங்கோன்ஸோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ். இந்த சொமேட்டிக் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா 2 ஐடென்டிக்கல் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக இருக்குது. அதாவது ஒன் செட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஃபீமேல், அதர் செட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மேல். இன் திஸ் ஈச் 2 குரோமோசோம் கான்ஸ்டியூட் ஹோமோலோகஸ் பேர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபாதர்லேருந்து வந்த குரோமோசோம்ஸும் மதர்லேருந்து வந்த குரோமோசோம்ஸும் கம்பைன் ஆகும்போது அந்த 2 செட் ஆஃப் குரோமோசோமுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஹோமோலோகஸ் பேர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Next, chromosome retain the structural uniqueness and individuality throughout the life cycle of the organism. இந்த குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கானிசமோட லைஃப் சைக்கிள் ஃபுல்லாக எதை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிக்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுது அண்டு தன்னுடைய இண்டிவிஜுவலிட்டியை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணுது. எது அப்படின்னா குரோமோசோம்.
The next silent features, each chromosome carry specific determiners or Mendelian factor which are now termed as genes. அப்போ Mendelian factors படி அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா alleles or factor, பட் நவ் அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஜீன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ ஒவ்வொரு குரோமோசோமுக்குள்ளேயும் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிட்டர்மைனர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிட்டர்மைன்ஸ்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஜீன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஈச் ஜீன்ஸ் placed in a specific position is known as locus அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, the next salient features, the behavior of chromosome during the gamete formation. அப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கானிசமோட பாடியில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த பிஹேவியர் ஆஃப் குரோமோசோம் கேமிட் ஃபார்மேஷன், அதாவது மியாசிஸ் செல் டிவிஷன், ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் that genes or factor that are located on chromosome. அப்போ ஜீன்ஸ் ஆர் ஃபேக்டார் குரோமோசோமுக்குள்ளே தான் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த குரோமோசோம் பிஹேவியர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இண்டிகேட் பண்ணுது. எந்த ப்ராசஸ் அப்போ அப்படின்னா கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ. திஸ் இஸ் கால்டு சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோமல் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த நெக்ஸ்ட் டாபிக், support for chromosomal theories of heredity. The chromosomal theories of heredity first supported by Thomas Hunt Morgan. எந்த இயரில் அப்படின்னா 1910. and the fruit fly Drosophila melanogaster. இதோட குரோமோசோம் நம்பர் 2n, அதாவது diploid condition the chromosomal number is 8. The gene for red and white eye color. Drosophila is nothing but பழப்பூச்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பனானா ஃப்ரூட் இருக்குது. அந்த பனானா ஃப்ரூட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா பில்டப் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ஒரு 1 days 2 days வந்து ரூமில் அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு 2 daysல அந்த பனானா ஃப்ரூட்டில் வந்து ஒரு விதமான ஃப்ளை வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃப்ளைக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ட்ரோசோஃபில்லா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ட்ரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். பழப்பூச்சி அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த இன்செக்டை அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெட் அண்ட் ஐ கலர் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன்லி, ஆப்சன்ட் இன் ஒய் குரோமோசோம். அப்போ ஒய் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது எதை டெர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இண்டிகேட் த மேல், அண்ட் எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட்டிங் த ஃபீமேல். பட்டு ஐ கலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் ஆஃப் த ஐ கலர் அப்படிங்கிறது ரெட் கலர், அனதர் ஒன் ஆஃப் த ஐ கலர் அப்படிங்கிறது ஒயிட் கலர். இந்த ரெட் கலர் அண்டு ஒயிட் கலர் ஆஃப் த ஒயிட் கலர் இஸ் என்ன அப்படின்னா சொமேட்டிக் கேரக்டர். இந்த சொமேட்டிக் கேரக்டர் எந்த குரோமோசோமில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய குரோமோசோமில் இருக்குது. அப்போ அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் செல், அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த பாடி கேரக்டரை எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா செக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்போ அந்த பாடி கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த குரோமோசோம் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோமோட வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா லிங்க் ஆகிருக்கு. ஓகே, சிமிலர்லி த ஜீன்ஸ் ஃபார் எல்லோ பாடி கலர் அண்ட் மினியேச்சர் ஆஃப் விங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கேரிட் ஆன் த எக்ஸ் குரோமோசோம். அப்போ எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது எதை மட்டும் கேரி பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஸை மட்டும் கேரி பண்ணணும். பட்டு இந்த ட்ரோசோஃபில்லா மெலனோகாஸ்டர் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த இன்செக்டோட பாடியில் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது ஆல்சோ எதையும் கேரி பண்ணுது அப்படின்னா பாடி கலர், அதாவது எல்லோ பாடி கலர் அண்டு மினியேச்சர் ஆஃப் த விங்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ கலர், ரெட் ஐ கலர் அண்டு ஒயிட் ஐ கலர், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் எந்த குரோமோசோமில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது. திஸ் ஸ்டடி strongly supported the idea that genes are located on the chromosome. இந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது குரோமோசோமுக்குள்ளே தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இண்டிகேட் பண்ணுது. The linked genes connected together on sex chromosome. The sex chromosome is nothing but X chromosome. அப்போ அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமில் பாடி கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜீன்ஸ் வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ தே ஆர் நவுன் அஸ் செக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. யூ see the diagram of the male Drosophila.
So body character first three set of chromosome is controlled by body character. The next set of chromosome is controlled by sex chromosome. You see the female Drosophila, first three set of chromosome is called somatic chromosome, and next set of chromosome is known as sex chromosome. So body character like eye color red and eye color white and body color yellow and miniature of wings, இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த கேரக்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த எக்ஸ் குரோமோசோம். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் இஸ் நோன் அஸ் செக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் தியரி இஸ் ஃபுல்லி சப்போர்ட்டட் ஃபார் த குரோமோசோமல் தியரிஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கம்பேரிசன் பிட்வீன் genes and chromosome behavior. And genes and chromosome behavior அப்படினு சொல்லும்போது you see the table column. The first column is known as Mendelian factor. The second column is called chromosome behavior. அப்போ Mendelian factor அப்படினு சொல்லும்போது மென்டலோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா factors are alleles. இந்த factors are alleles is responsible for the transmission of character from one generation to another generation. But the chromosome behavior அப்படிங்கிறது the chromosome contain genes. The genes are located in the specific position. The specific position is called locus. The genes responsible for controlling the character from one generation to another generation. அப்போ அந்த ஜீன்ஸ் எதுக்குள்ளே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா குரோமோசோமுக்குள்ளே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த குரோமோசோம் தான் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் கேரக்டரை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. திஸ் இஸ் நவுன் அஸ் குரோமோசோம் பிஹேவியர். ஓகே, த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், அல்லீல்ஸ் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் அக்கர் இன் பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டடிங் இன் த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ். அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் அக்கர் இன் பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேபிட்டல் டி இல்லை another one example capital T small t. So this is called occur in pair. Next, chromosome occur in pair. அப்போ chromosome occur in pair அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ chromosome அப்படிங்கிறது பேரா லொக்கேட் ஆகிருக்கு. each set is received from each parent. For example, one chromosome is received from male, another chromosome is received from female. இந்த மேல்லேருந்து வந்த குரோமோசோமும் ஃபீமேல்லேருந்து வந்த குரோமோசோமும் ஜாயிண்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா தே ஆர் நவுன் அஸ் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் அதர்வைஸ் நவுன் அஸ் ஹோமோலோகஸ் பேர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, த செகண்ட் டிஃப்ரெண்ட், சிமிலர் ஆர் டிஸ்சிமிலர் அல்லீல் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் செப்பரேட் டூரிங் த கேமிட் ஃபார்மேஷன். அப்போ மெண்டலியன் ஃபேக்டர் படி கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது சிமிலர் ஆர் டிஸ்சிமிலர் அல்லீல் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா செப்பரேட் ஆகுது. பட் குரோமோசோம் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் டூரிங் மியாசிஸ். அப்போ மியாசிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் இட் டேக் பிளேஸ் ஒன்லி ரீப்ரொடக்டிவ் செல். அப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் செல்லில் நடக்கக்கூடிய டிவிஷனுக்கு நேம் மியாசிஸ். இந்த மியாசிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய செல் டிவிஷன் அப்போ ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா செப்பரேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கேரக்டர், மெண்டலியன் ஃபேக்டர் கேன் அஷார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. பட்டு த குரோமோசோம் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது த பேர்டு குரோமோசோம் கேன் செப்பரேட் இண்டிபெண்ட்லி டூரிங் மியாசிஸ். பட் த லிங்க்டு ஜீன் இன் த சேம் குரோமோசோம் நார்மலி டு நாட் அஷார்ட் இண்டிபெண்ட்லி. ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது. யூ சி த டயக்ராம், குரோமோசோம் 1 சேம் ஜீன் இன் சேம் ஆர்டர். யூ சி த குரோமோசோம் 2 நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் ஜீன்ஸ், அதாவது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஒன் செட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மேல், another one of the set is received from the female. Okay, the next topic is called gene and chromosome behavior during cell division. The alleles of a genotype are found in the same locus of a homologous chromosome, அதாவது capital A or small a.
In this S phase is nothing but synthesis phase அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். synthesis phase அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரோட்டீன், லிப்பிட் அண்ட் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே நியூவாக வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இன் எஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் மியாட்டிக் இன்டர்ஃபேஸ், அப்போ மியாட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் டேக் பிளேஸ் இன் ஒன்லி ரீப்ரொடக்டிவ் செல், அதாவது கேமிட் செல். மியாட்டிக் இன்டர்ஃபேஸ் ஈச் குரோமோசோம் ரெப்ளிகேட் ஃபார்மிங் எ 2 copies of each allele, அதாவது கேபிட்டல் ஏஏ ஸ்லாஷ் ஸ்மால் ஏஏ 1 on each chromatid. அப்போ ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும், ஆர்என்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும், ப்ரோட்டீன், ஃபேட் அண்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்டு குளோரோபிளாஸ்ட் அண்டு நியூக்ளியஸ் எக்ஸெட்ரா வாட் எவர் இட் இஸ். அண்டு ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆல் ஆர்கனல்ஸும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் ஆகும், நியூவாக சிந்தசிஸ் ஆகும். ஸோ த ஃபேஸ் இஸ் நவுன் அஸ் எஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த நெக்ஸ்ட்டு த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் segregate. அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்? அப்போ ஒன் செட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த மேல், அனதர் செட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஃபீமேல். இந்த 2 செட் ஆஃப் குரோமோசோமும் ஜாயின் ஆனிச்சு அப்படின்னா தே ஆர் நவுன் அஸ் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். டூரிங் த செல் டிவிஷன் த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் segregate in anaphase 1, thereby separating 2 different alleles, capital AA and small aa. In anaphase 2 of meiosis, the separation of sister chromatids of homologous chromosome take place. Therefore, each daughter cell, அதாவது gametes, carry only a single alleles, genes of a character, capital A and small a. So, you see the diagram of mitosis cell division, prophase, anaphase. So prophase, metaphase, anaphase and telophase. So finally the end of mitosis cell division forming a 2 daughter cell. But you see the meiosis cell division, prophase 1, meiosis அப்படினு சொல்லும்போது it involving 2 type of cell division, meiosis 1 and meiosis 2 cell division. Okay, இதில் chromosome number reduced in half, so they are known as reduction division அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். In end of meiosis 4 haploid cells are formed, but mitosis 2 daughter cells is only produced. Okay, some of the example for organism and the number of chromosome in diploid condition. Okay, the first order dunk fern, in common name obioclasm அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The number of chromosome in 2n 1262. Next, horsetail, it is otherwise known as Ecosetum. It is one of the pteridophytic plant. The number of chromosome in 2n, அதாவது diploid in condition 216 chromosome. Next, giant sequoia, அதாவது sequoia dendron. It is one of the large type of tree, one of the gymnosperm plant அப்படின்னு indicate பண்ணலாம். Number of chromosome in 2n 22. Next, Arabidopsis, அதாவது Arabidopsis thaliana. It is one of the famous genetic research plant. Number of chromosome in 2n 10. Next, sugar cane, it is nothing but karumbu. Number of chromosome in 2n 80. Next, apple 34. Next, rice 24. Next, potato 48. Next, maize 20. Next, onion 16. Next, Haplopappus gracilis 4. So this is example for number of chromosome organism, and the organism contain number of chromosome in 2n or diploid in condition. You see the diagram of obioclasm. Next, lowest chromosome number known in plant, scientific name Haplopappus gracilis, family Compositae, common name yellow spiny daisy அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்.
very lowest chromosome 2n, அதாவது diploid in conditionல only 4 chromosome only is present. The next interesting topic is linkage. Linkage is nothing but இணைப்பு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். It is one of the mental deviation concept against for law of independent assortment. You are already studying in the chapter 2 classical genetics. மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், டைஹைப்ரிட் கிராஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த டைஹைப்ரிட் கிராஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னா த லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. இந்த லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் எது அப்படின்னா லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது. த டெண்டன்சி ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஸ்டே டுகெதர் டூரிங் செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் இஸ் கால்டு லிங்கேஜ். ஜீன்ஸ் do not independently assort out. அப்போ அந்த லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் எது அப்படின்னா லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது குரோமோசோம் செப்பரேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகிறதில்ல அப்படின்னா அசார்ட் ஆகிறதில்ல, அண்டு அதே குரோமோசோமில் போய் கேமிட்டுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த ஃபினாமினாவுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லிங்கேஜ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் இன் ஸ்வீட் ஃபீ, அதாவது த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ஸ்வீட் ஃபீ லத்தைரஸ் ஓடரேட்டஸ் பை வில்லியம் பேட்சன் அண்ட் ரெஜினால்டு ஜி புன்னட் இன் 1906. ஃபஸ்ட்டு எதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிங்கேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபினாமினாவை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எந்த பிளான்ட் அப்படின்னா ஸ்வீட் ஃபீ, த சயின்டிஃபிக் நேம் லத்தைரஸ் ஓடரேட்டஸ். இட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்டு பை வில்லியம் பேட்சன் அண்ட் ரெஜினால்டு சி புன்னட் இன் 1906. ஓகே, the William Batson and Reginald C. Bunnett selected the two type of plant. The first plant, purple flower, long pollen. It indicates the capital P and capital L and slash capital P capital L. And another one of the plant is red flower, round pollen. It indicating the small p small l slash small p small l. So William Batson and Reginald C. Bunnett selected the two type of plant. In F2 progenies did not exhibit in 1:1:1:1 ratio. So the genes are not assort out. Okay, all the F1 progenies had purple flower and long pollen grains. It indicating the purple flower and long pollen, அதாவது capital P capital L slash capital P capital L was dominant over red flower round pollen. When they crossed the F1 with double recessive parent, அதாவது I am already told the F1 plant is crossed with double recessive parent is known as test cross அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போது இந்த F1 பிளான்ட்டை டபுள் ரெசசிவ் பேரண்ட்டோட வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன மெத்தடில் அப்படின்னா டெஸ்ட் கிராஸ் மெத்தடில். இட் இன் ரிசல்ட் த F2 ப்ரோஜெனிஸ் டிட் நாட் எக்ஸிபிட் இன் 1:1:1:1 ரேஷியோ as expected with independent assortment. அப்போ the law of independent assortment நடந்திருந்தது அப்படின்னா அங்கே என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா 1:1:1:1 அப்படிங்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். பட் அந்த 1:1:1:1 அப்படிங்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. அப்போ அங்கே என்ன நடக்கலை அப்படின்னா the law of independent assortment அப்படிங்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அங்கே நடக்கலை. ஸோ இட் இஸ் against for law of independent assortment அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். A greater number of F2 plants had purple flower and long pollen or red flower and round pollen. So they concluded that genes for purple flower and long pollen grain and the genes for red flower and round pollen grain were founded close together
in the same homologous pair of chromosome. அப்போ அந்த குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட் ஆகலை, வெரி க்ளோஸ் டுகெதர், ரெண்டும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் அங்கே லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நடக்கலை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. திஸ் ஜீன்ஸ் do not allow themselves to be separated, so they do not assort independently. This type of tendency of genes to stay together during separation of chromosome is called linkage அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த linkage அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. Okay, the next topic is called arrangement of linked and unlinked gene on chromosome. Okay, the first type is linked genes. Genes located close together on the same chromosome and inherited together are called linked gene. You see the diagram 1, example for linked gene. இப்போ அந்த diagram 1ல என்ன இருக்குது அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. இந்த குரோமோசோமில் 2 டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜீனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஜீன் 1, செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஜீனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஜீன் 2. அப்போ ஜீன்ஸ் லொக்கேட்டட் க்ளோஸ் டுகெதர். யூ சி த டயக்ராம் ஆஃப் 1 குரோமோசோம். இந்த குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் டுகெதர், ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் த சேம் குரோமோசோம், ஒரே குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. அண்ட் இன்ஹெரிட்டட் டுகெதர். அண்ட் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ அந்த ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே க்ளோஸாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்ஹெரிட் ஆகுது. ஸோ தே ஆர் நவுன் அஸ் லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஜீன் 1ம் ஜீன் 2ம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பிட்வீன் கேப்பில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா லிங்க் இருக்குது. இதனால் அந்த ஜீனுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா லிங்க்டு ஜீன். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டைப் அன்லிங்க்டு ஜீன். இட் இஸ் அதர்வைஸ் நவுன் அஸ் சின்டனிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். There are 2 genes that are sufficiently far apart on the same chromosome is called unlinked gene or syntonic gene அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Such condition is known as syntony அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். You see the second diagram unlinked genes. அப்போ unlinked genes அப்படின்னு சொல்லும்போது it involving 2 type of chromosome. one chromosomeல ஜீன் 1 லொக்கேட் ஆகிருக்கு, அனதர் குரோமோசோமில் ஜீன் 2 லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அப்போ அந்த 1 குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் 1ம் அனதர் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் 2ம் என்ன ஆகலை அப்படின்னா லிங்க் ஆகலை. அதாவது 2 genes that are sufficiently far apart on the same chromosome. அப்போ தூரமாக வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா லொக்கேட் ஆகிருக்கு. திஸ் இஸ் கால்டு அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ 1 ஜீனும் அனதர் ஜீனும் வந்து என்ன ஆகலை அப்படின்னா லிங்க் ஆகலை. அந்த ஜீன் 1க்கும் ஜீன் 2க்கும் வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னா கனெக்ஷன் இல்லை, லிங்க் இல்லை. ஸோ த ஃபினாமினா இஸ் நவுன் அஸ் அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஆர் சின்டனிக் ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். சச் கண்டிஷன் இஸ் நவுன் அஸ் சின்டனி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். It is one of the important 2 mark. What is syntony? You see the second diagram. How many chromosome அப்படின்னா single chromosome. The single chromosome contain 2 type of genes. First gene is called gene 1. Second gene is called gene 2. அப்போ the 2 genes are sufficiently far apart on the same chromosome. அப்போ 2 ஜீனுமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கா அப்படின்னா இல்லை, அதாவது விலகி டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ ஜீன் 1க்கும் ஜீன் 2க்கும் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னா லிங்க் இல்லை. ஸோ த ஜீன் இஸ் கால்டு அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிங்க்டு அண்ட் அன்லிங்க்டு ஜீன் ஆஃப் ஏ குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது. அப்போ இதோட கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் த குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. ஸோ தே ஆர் நவுன் அஸ் லிங்க்டு ஜீன். அண்ட் இன்னும் சம் ஆஃப் த குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர் அப்பார்ட் ஆன் தி சேம் குரோமோசோம், அதாவது விலகி இருக்குது, லிங்க் ஆகாமல் இருக்குது. இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பை ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ. இதை எப்படி நம்ம இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், லிங்க்டு ஜீனா ஆர் அன்லிங்க்டு ஜீனா அப்படிங்கிறத ஹவ் இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பை ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ, அதாவது RFV அப்படிங்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்.
the first one more than 50%. அப்போ ரீகாம்பினன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ மோர் தென் 50% இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ லெஸ் தென் 50% இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா லிங்க்டு ஜீன்ஸாக இருக்குது. அதாவது இந்த ஜீன்ஸ் க்ளோஸ் டுகெதர் ஒன்று வந்து ரொம்ப கம்பைனாக வந்து நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது லெஸ் தென் 50% அப்படின்னா த ஜீன்ஸ் ஆர் லிங்க்டு ஜீன் அண்ட் மோர் தென் 50% அப்படின்னா த ஜீன்ஸ் ஆர் அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கால்டு சிஸ் ட்ரான்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது சிஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். த ஃபஸ்ட் டாபிக் இஸ் கால்டு கப்ளிங். இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சிஸ் கான்ஃபிகுரேஷன். யூ சி த டயக்ராம் 1, அதாவது சிஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் கேபிட்டல் A கேபிட்டல் B ஸ்லாஷ் ஸ்மால் a ஸ்மால் b. Coupling, it is otherwise known as cis configuration. Two dominant allele or two recessive alleles present on same chromosome of homologous pair of chromosome inherited together in same gamete is known as coupling or cis configuration அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை நீ அப்சர்வ் பண்ண அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 2 டாமினன்ட், அதாவது குரோமோசோம் 1ல் பார்த்த அப்படின்னா 2 டாமினன்ட் ஜீன்ஸ் இருக்குது. அண்டு குரோமோசோம் 2ல் பார்த்த அப்படின்னா 2 ரெசசிவ் அல்லீல்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ப்ரெசன்ட் இன் சேம் குரோமோசோம், அதாவது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஃபஸ்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா 1 குரோமோசோம், செகண்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம். அதாவது 1 குரோமோசோம் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த 1 பேரண்ட், அதாவது மேல்லேருந்தும் ஃபீமேல்லேருந்தும் வந்திருக்கும். இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஹோமோலோகஸ் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம். இந்த ஹோமோலோகஸ் பேர் ஆஃப் குரோமோசோமில் 2 டாமினன்ட் அல்லீல்ஸ் ஆர் 2 recessive allele present in same chromosome of homologous pair of chromosome inherited together. அப்படியே ரெண்டும் சேர்ந்து கேமிட்டுக்கு இன்ஹெரிட் ஆனிச்சு, அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனிச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபினாமினாவுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கப்ளிங் ஆர் சிஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நேம் என்ன அப்படின்னா ரிப்புல்ஷன், அதாவது விலகுதல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். கப்ளிங்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னா பிணைப்பு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ரிப்புல்ஷன் இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். 2 டாமினன்ட் ஆர் 2 recessive alleles present in different but same homologous chromosome. You see the second diagram, trans configuration. அப்போ 1 குரோமோசோம்லேயே பார்த்த அப்படின்னா கேபிட்டல் ஏ அப்படிங்கக்கூடிய அல்லீல்ஸும் இருக்குது அண்டு ஸ்மால் பி அப்படிங்கக்கூடிய அல்லீல்ஸும் இருக்குது. அண்ட் அனதர் 1 குரோமோசோமில் பார்த்த அப்படின்னா கேபிட்டல் பி இருக்குது அண்டு ஸ்மால் ஏ இருக்குது. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா 2 டாமினன்ட் ஆர் 2 recessive alleles present on different but same homologous chromosome inherited apart into different gamete. அப்போ இந்த குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம் டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்டுக்கு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ரிப்புல்ஷன், அதாவது ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம், அதாவது விலகுதல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு alleles in coupling or cis configuration. It is example for purple flower and round pollen and red flower and long pollen. Purple flower, round pollen, red flower, long pollen. This is called parent generation. Crossing between the homozygous parent, அதாவது PL into small pl. இதை கிராஸ் பண்ணும்போது கேமிட் ஃபார்மேஷனில் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் P கேபிட்டல் L அண்டு அனதர் சைடு ஸ்மால் p ஸ்மால் l இன் F1 ஜென்ரேஷன் ப்ரொடியூசிங் கேபிட்டல் P கேபிட்டல் L ஸ்மால் p ஸ்மால் l
all the flowers are purple flower and long pollen. In test cross, the purple flower long pollen is crossed with homozygous recessive to form a observed ratio is 7:1:1:7, but the expected ratio is 1:1:1:1. பட் எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. ஒரு நியூ ரேஷியோ வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு அல்லீல்ஸ் இன் ரிப்புல்ஷன், அதாவது விலகுதல், டிரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறது. பேரண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்பிள் ஃப்ளவர் ரவுண்ட் போலன் அண்ட் அனதர் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் ரெட் ஃப்ளவர் லாங் போலன். கிராசிங் பிட்வீன் த heterozygous parent, the gamete capital P small l and small p capital L. In F1 generation, purple flower long pollen. In test cross, the F1 generation is crossed with double recessive, double homozygous recessive. கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அப்சர்வ்டு ரேஷியோ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா 1:7:7:1 அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. பட் எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது 1:1:1 அப்படிங்கிறது. அப்போ இங்கே அல்லீல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகலை அப்படின்னா டு நாட் இண்டிபெண்ட் அஷார்ட், அதாவது தனித்து விலகலை. என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா லிங்கேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய மெத்தடில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதனால் இந்த லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அகைன்ஸ்ட் ஃபார் லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அஷார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கன்க்ளூஷனுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொண்டு வரோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கால்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ். Linkage is classified into two types. The first type is complete linkage. The second type is called incomplete linkage. Complete linkage. The genes located very close together and do not exhibit crossing over. You see the previous topic. லிங்கேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 2 டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நேம் என்ன அப்படின்னா லிங்க்டு ஜீன் பார்த்தோம். அந்த linked gene is nothing but the genes located very close together on the same chromosome is known as linked gene பார்த்தோம். அதே சேம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா complete linkage அப்படிங்கிறது. அப்போ இங்கே genes அப்படிங்கிறது located in very close together and do not exhibit crossing over. எப்போ ஒரு குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வெரி க்ளோஸாக வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கோ, அப்போ க்ளோஸாக லொக்கேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகாது அப்படின்னா இருக்காது, கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. இட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் இன் மேல் ட்ரோசோஃபில்லா, அதாவது ட்ரோசோஃபில்லா மெலனாகாஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பழப்பூச்சி. அந்த ட்ரோசோஃபில்லா மெலனாகாஸ்டர் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த பழப்பூச்சியில் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹூ இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்னு கேட்கும்போது C.B. Bridges 1919 ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அகைன் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது த ஜீன்ஸ் லொக்கேட்டட் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர் டு நாட் எக்ஸிபிட் கிராசிங் ஓவர். ஓகே, த செகண்ட் டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் incomplete linkage. The genes located sufficiently apart and exhibit some crossing over. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அன்லிங்க்டு ஜீன் அப்படிங்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் பார்த்தோம். ஒரே குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் விட்டு லொக்கேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது த ஜீன்ஸ் லொக்கேட்டட் சஃபிஷியன்ட்லி அப்பார்ட், அதாவது டிஸ்டன்ஸ் விட்டு, அண்ட் எக்ஸிபிட் சம் கிராசிங் ஓவர். அப்போ ஒரு குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது கேப் விட்டு லொக்கேட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது கிராசிங் ஓவரை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் இன் மைஸ். ஹூ அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹட்சன்சன் அப்படிங்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜை மைஸ் அப்படிங்கக்கூடிய மக்காச்சோளம் பிளான்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது. Okay, the next topic is called linkage group. It corresponding to the haploid set of chromosome. Name of the organism
and second linkage group. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூக்கர், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்கை. லிங்கேஜ் குரூப் அப்படிங்கிறது 2 linkage group. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரோசோஃபில்லா, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரூட் ஃப்ளை. லிங்கேஜ் குரூப் அப்படிங்கிறது 4 linkage group. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட் ஃபீ, how many linkage group அப்படின்னா 7 linkage group வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நியூரோஸ்போரா, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ்ட் biotechnological agent. It is one of the fungi, 7 linkage group. Next mice, 10 linkage group. Next the diagram showing the complete linkage in male Drosophila. The parent generation red eye and vestigial wings. Another one of the parent purple eye, long wings, is crossing between the heterozygous parent. அதாவது one of the parent red eye, vestigial wings, another one of the parent purple eye, long wings. Gamete formation capital R, small l, and another one of the parent small r, capital L. In F1 generation producing red eye, long wings. The F1 parent is crossed with homozygous recessive, is known as test cross. The final result is observed ratio is 1:1. Next, incomplete linkage in mice seed. The parent generation colored full seed, another one of the parent colorless shrunken seed, is crossing between the homozygous parent. The gamete formation, the F1 generation is colored full seed. It allowed the test cross. The ratio is colored full seed 48% and colored shrunken seed 2%, colorless full seed 2%, colorless shrunken seed 48%. This is called incomplete linkage in mice seed. Okay, the next topic is differentiate between linkage and crossing over. அப்போ லிங்கேஜுக்கும் கிராசிங் ஓவருக்கும் சம் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் சிமிலர் ஃபார் linkage and crossing over. The first column is called linkage, the second column is called crossing over. First, the genes present on chromosome stay close together is called linkage, but crossing over it leads to separation of linked gene. அப்போ கிராசிங் ஓவர் நடந்துச்சு அப்படின்னா லிங்காக இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா செப்பரேஷன் ஆகிடும். திஸ் இஸ் கிராசிங் ஓவர். பட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the genes present in chromosome stay close together. லிங்கேஜில் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது குரோமோசோமில் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு, இட் இன்வால்வ் சேம் குரோமோசோம் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். கிராசிங் ஓவர், இட் இன்வால்வ் exchange of segment between the non-sister chromatids of homologous chromosome. You are already studying in the standard 11. The chapter is the cell is a unit of life அப்படிங்கக்கூடிய சாப்டரில் செல் டிவிஷன் அப்படிங்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். கிராசிங் ஓவர், the crossing over is found in only meiosis cell division. The meiosis cell division is take place in only reproductive cell or germinal epithelial cell. அப்போ crossing over is nothing but it involving exchange of segments between the non-sister chromatids of homologous chromosome. Third one, it reduce new gene combination. லிங்கேஜில் நியூ ஜீன் காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகாது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் ரெடியூஸ் இன் நம்பரில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பட் கிராசிங் ஓவரில் இட் இன்க்ரீஸ் வேரியபிலிட்டி by forming a new gene combination.
இட் லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம். எந்த ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் கிராசிங் ஓவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் நியூ கேரக்டர் ஆர் நியூ மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர்.